اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر جناب چیئرمین، آج کے اس ایجنڈے کے حوالے سے اگر آپ ایجنڈا پڑھ لیں، میں نے اجلاس کے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہاں پہ آج چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس سنجیدگی کا عالم 4 دفعہ پریس کانفرنس سلیم صاحب اور ان کے ساتھی اور خاص کر ہمارے دوست اصغر خان، جن کے اکابرین اور ہمارے اکابرین نے اس صوبے کے لیے، اس وطن کے لیے انگریز کے زمانے سے لے کے اب تک ہم برسر پیکار اور اکٹھے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں، 20 پریس کانفرنس کر کے اس ہاؤس کے تقدس اور اس ہاؤس کے احترام کے حوالے سے بات کی، لیکن افسوس آج جو ان کے ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ملازمین ہیں ان کو اس ہاؤس کے تقدس کا خیال نہیں ہے. باقی اسمبلی کے ممبران سے کیا توقع رکھیں، ہم باقی لوگوں سے کیا توقع رکھیں؟ اپنے ملازمین کو تو پہلے کنٹرول کر لو. آئی جی بلوچستان ہو چاہے چیف سیکرٹری بلوچستان ہو، وہ پبلک سرونٹس ہیں جناب والا، وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتی ہیں. یہاں پہ آپ بیٹھ کر ان کو عوام کے مسائل سننے چاہیے تھے، اور یہ روایت رہی ہے بلوچستان اسمبلی کی اور تمام اسمبلیوں کی، نیشنل اسمبلی، سینٹ کی، کہ جب بھی اسمبلی آن سیشن ہو وہ یہاں پہ بیٹھ کے سنا کریں. ان سے پہلے والے جتنے آئی جی صاحبان تھے وہ اس چیمبر میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن افسوس کہ آج ان کے سامنے ان کے اس عمل سے ہمیں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس ہاؤس کو، آپ مبین صاحب جدھر بھی ہیں آپ بعد میں اپنی تقریر کے دوران آپ اس کی صفائی پیش کر لیں. آج انہوں نے اپنے عمل سے وہ ہمیں یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس ہاؤس کی حیثیت کیا ہے اور اس صوبے میں بسنے والے 1,22,00,000 عوام کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے. آج وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہیں جناب والا، آج وہ ہمیں آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تب سے اسی لیے جب سے ان 3 سالوں میں لاسٹ جو ہمارا 2 دن پہلے کا اجلاس تھا اس دن چیف سیکرٹری اس گیلری میں نظر آئے ہیں، اس کے علاوہ وہ کبھی ہمیں اس گیلری میں نظر نہیں آئے. تو جناب اسپیکر، میں شروع کرتا ہوں اپنی تقریر کے آخری ایجنڈے سے، عثمان لالا کی شہادت کے حوالے سے. جناب والا، عثمان لالا کی شہادت پہ یہاں پہ ہمارے تمام دوستوں نے بات کی. میں صرف اس اینگل کو دکھانا چاہتا ہوں حکومت کو اور ان پالیسی ساز اداروں کو اور ان مقتدر قوتوں کو جو اس ملک کی پالیسی اور سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں، ان کو کہ خدا را عثمان لالا کی شہادت پہ غور کر لیں اور اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائیں، کیونکہ عوام نے، بلوچستان کے عوام نے عثمان لالا کی شہادت کے موقع پر آپ کی ان تمام پالیسیوں پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. جناب والا، عثمان لالا کی شہادت کے موقع پر ان کی جسد خاکی کو جب کراچی سے وہ روانہ ہوئے اور جس طرح بلوچستان کی شاہراہوں پہ ایک شہید کی میت حکمرانی کرتا ہوا مسلم باغ تک پہنچائے، یہ آپ کے جو ہے ان تمام پالیسیوں کی، آپ کی ان تمام ناروا سلوک کے خلاف ایک عدم اعتماد ہے. جناب والا، یہ بلوچستان کے عوام نے ان پالیسیوں کے خلاف عدم اعتماد کیا ہے، ان پالیسیوں کے خلاف یہ ریفرینڈم ثابت ہوا ہے جو پچھلے 70 سالوں سے بلوچستان کے عوام پہ مسلط کی گئی. بلوچستان کے عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی گئی اور لڑانے کے ان کے درمیان اختلافات پیدا کر کے ان پہ حکمرانی کی جو کوشش کی گئی. عثمان لالا کے جنازے نے کراچی سے لے کے مسلم باغ تک یہ آپ کو آئینہ دکھا دیا کہ آپ کی ان تمام پالیسیوں کو، آپ کی ان تمام پروگرامز کو، آپ کی ان تمام منصوبوں کو بلوچستان کے عوام نے نامنظور کر دیا ہے، اور ان تمام منصوبوں کے خلاف یہ عدم اعتماد ہے آپ کے خلاف. کیونکہ آج جو وہاں حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر اس روڈ پہ اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ نکلیں تو شاید ان کو بھی ان کرسیوں پہ بیٹھ کے، ان مسند حکمرانی پہ بیٹھ کے ان کو وہ پذیرائی نہ ملے جو پذیرائی
शहीद ओस्मान लाला की जसद खाकी को मिली वो इज्जत, वो एहतराम, वो आपको हुक्मरानी की मसनद पे बैठकर भी शायद ना मिले जो उनकी जसद खाकी को बलूचिस्तान के लोगों ने इज्जत दी, जो उसकी जसद खाकी को बलूचिस्तान के लोगों ने एहतराम दिया। तो जनाबे वाला, अब आते हैं बाकी मामलात की तरफ। अब यहीं से इसी के साथ जुड़ा हुआ, इसी वाक़े के साथ जुड़ा हुआ मसला अमन अमान का है। जनाबे वाला 110 अरब रुपए से ज्यादा अमन अमान पे खर्च कर रहे हैं, और अमन अमान की उम्मीद जो जिम्मेदारान है उनकी संजीदगी का तो आलम यह है कि ये गैलरी खाली पड़ा हुआ है। हम इस गैलरी में खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे हैं, हम इस गैलरी के खाली कुर्सियों को जो बलूचिस्तान के मसाइल समझा रहे हैं। हम अपनी मुश्किलात, अपने दुख, अपनी तकालीफ हम इन खाली कुर्सियों के सामने बयान कर रहे हैं, और वो मोहतरमीन एयर कंडीशन में बैठकर पेस्ट्री और पकौड़ों से महजूज हो रहे हैं। तो इस संजीदगी के आलम में जनाबे वाला, और इस पे तुर्रा कल ट्विटर पे एक पोस्ट मेरी नजर से गुजरा जिसमें हमारे एफसी के जिम्मेदार अफसर को एक गरीब बलोच के साथ तस्वीर बनाकर उन्होंने ट्विटर पे दिया था कि एफसी और बलूचिस्तान के अवाम एक पेज पे। मानते हैं जनाब वाला, और हम ये चाहते भी हैं कि हमारे फोर्सेस और हमारे अवाम एक पेज पे आ जाएं, लेकिन उन हजारों वीडियोस का आप क्या करेंगे जो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पे चल रही है, जिसमें आपके एफसी के नौजवान आयात बलोच को गोलियां मारते हुए दिखाई दिए, जिसमें आपके एफसी के नौजवान बूढ़ों को लाइन पे बिठा के धूप में जलील करते हुए दिखाए गए हैं, जिसमें आपके एफसी के जवान या आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के जवान लोगों को बेइज्जत करते हुए दिखाई दिए, जिसमें आपके फोर्सेस के जवान सरियाब रोड पे फैजान जत्तक को गोली मारते हुए दिखाए गए। उन तमाम पोस्टों का आप क्या करेंगे? क्या इसे एक तस्वीर लगाने से आप बलूचिस्तान में अमन अमान कायम करेंगे? क्या इस एक तस्वीर से आप लोगों को ये तासुर देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन अमान है? कतन नहीं है जनाब वाला। और मुझे इस पे भी अफसोस होता है कि जिनके अकाबरीन के साथ हमारे अकाबरीन ने मिलकर इस सूबे और इस बलोच पश्तून अवाम की तकदीर बदलने की जिद्दोजहद का आगाज किया था, आज वो जो है वकालत कर रहे हैं उन नारवा पॉलिसियों की, वो वकालत कर रहे हैं उन करप्शन ज़दा हुकूमतों की पॉलिसियों की। आज असगर खान को उस दिन अपोजिशन के मेंबरान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़ेब नहीं देता था। असगर खान को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी उस दिन तो वो अलग जाते प्रेस क्लब में और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा करते कि शहीद असद अशकज़ई जिसकी लाश कुएं से बरामद हुई उसके कातिल आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? असगर खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था उस दिन प्रेस क्लब में। हम अगर ताने में थे तो हम अपने दोस्तों को, हम अपने पार्टी के कारकुनों को उसके साथ भिजवाते कि मलिक उबैदुल्लाह कासी जैसे इज्जतदार आदमी को उठाकर ले गए, उसकी बाजियाबी के लिए हुकूमत की इक़दामात क्या है, उसकी बाजियाबी के हवाले से असगर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, फिर मैं फख्र से कहता कि असगर खान के अकाबरीन और मेरे अकाबरीन ने इस वतन के लिए, इस कौम के लिए जो है कुर्बानियां दी और इकट्ठे जिद्दोजहद की है। लेकिन अफसोस हमें तो कहते हैं चंद टकों के लिए। मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, बाकियों से मुझे गिला नहीं है, ये कम से कम हमारे नजरियाती हलीफ रहे हैं, इनके साथ हमने इकट्ठे जिद्दोजहद की है, इनके साथ हमने और हमारे अकाबरीन ने इकट्ठे जेलें खाई हैं, इनके साथ हमने और हमारे अकाबरीन ने इकट्ठे कोड़े खाए। इनको कम से कम मैं ये जरूर सवाल पूछूंगा इस फ्लोर में कि आप कितने टकों के एवज अपने नजरियात को छोड़ दिया? आज आप क्यों अपने नजरियात से एक कदम पीछे हट के खामोशी आपने इख्तियार की? तो जनाब वाला, आज अमन अमान के हवाले से जो चीजें बलूचिस्तान में हो रही हैं, मैंने आज से 5-6 महीने पहले यहां पे एक GIT रिपोर्ट इस ऐवान के सपुर्द किया था और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया था। मुझे पता था उस दिन कि ये चीजें होने जा रही हैं। एक दफा फिर बलूचिस्तान में अगवा बराए तावान शुरू होने जा रहे हैं।
ایک دفعہ پھر لوگ بلوچستان میں سڑکوں پہ لوگوں سے گاڑیاں چھین کے ان کو بے عزت کرنے کی ہونے والی ہیں. ایک دفعہ پھر بلوچستان میں عام عزت دار شہری ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے جا رہی ہیں. اس لیے اس دن ان تمام چیزوں کا ادراک کر کے میں نے وہ جی آئی ٹی رپورٹ اس ہاؤس کی پراپرٹی بنائی تھی. اب جناب والا میں آتا ہوں اس حکومت کی پالیسیوں پہ. جناب والا اس دن جو جی آئی ٹی رپورٹ میں نے دیا تھا، اس جی آئی ٹی رپورٹ میں جن لوگوں کو اس ملک کے اداروں نے، اختر لانگو نے نہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی نے نہیں، جمعیت علماء اسلام نے نہیں، اپوزیشن میں سے تعلق رکھنے والے ان ایم پی اے صاحبان نے نہیں، بلکہ اس ملک کے اداروں نے، جس میں آئی ایس آئی، جس میں ایم آئی، جس میں آئی بی، جس میں سی ٹی ڈی، جس میں اسپیشل برانچ اور وہ تمام ادارے جس میں ایف آئی اے، ان اداروں نے جن کو بلیک قرار دیا اور جن پہ دہشت گردی کے الزامات لگے، وہ جی آئی ٹی رپورٹ تھا سانحہ صفورہ کا. اب جناب والا یہ کچھ اشتہارات جو اخباروں میں اور سوشل میڈیا پہ چلائے جا رہے ہیں، یہ جناب والا اس جی آئی ٹی میں جن کے نام تھے یہ وہ لوگوں کی تصاویر ہیں. اب جناب والا ان کو یہ حکومت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو کرپشن کے لیے اسکیمیں رکھی گئی ہیں. ان اسکیموں کی تفصیل پہ بھی میں آؤں گا. یہ ایک لسٹ موصوف نے خود جاری کی ہے. یہ اگر کیمرہ مین صاحبان اس کو زوم کر لیں، یہ ایک لسٹ انہوں نے خود جاری کی اور پوری اپنی اسکیموں کی تفاصیل لکھی ہیں اس میں. اب یہ اسکیمیں فج ہوں گی، اب ان اسکیموں پہ کمیشن لیا جائے گا، اب ان اسکیموں کو ٹھیکیداروں کے ذریعے کھایا جائے گا، اور ایک دفعہ پھر اس صوبے میں اغواکاروں کو، ڈیتھ سکواڈز کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، کار سنیچرز کو، موٹر سائیکل سنیچرز کو ایک دفعہ پھر سٹرینتھن کرنے کے لیے عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو سے ان کو نوازا جا رہا ہے. یہ جناب اسپیکر، میں آج ان اشتہاروں کو بھی ان تمام جی آئی ٹی رپورٹس اور ان ڈاکومنٹس کی طرح آج یہ جو اشتہار انہوں نے دیے یہ بھی میں آپ کو بھجوا رہا ہوں تاکہ یہ بھی اس ہاؤس کی پراپرٹی بن جائے. ہم اس ہاؤس میں رہیں یا نہ رہیں، کل آنے والا جو بھی ممبر اس ہاؤس میں آئے گا یہ تاریخ کا حصہ بنے، اس ہاؤس کا ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے. ہمارے بعد آنے والا جتنے بھی معزز اراکین اس ایوان میں آئیں گے وہ اس کو دیکھ لے اور ان حکومت کی کالی کرتوتوں پہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو تنقیدی جائزہ ضرور لے اور مورخ اس پہ لکھے ضرور. یہ جناب چیئرمین صاحب کو دے دیں تاکہ ہاؤس کی پراپرٹی بن جائے. اب جناب والا یہ تمام وہ اشتہارات، ان کی ایک کاپی میں نے اپنے لیے بھی رکھی ہے، یہ ہم میڈیا کو بھی دیں گے. جناب والا اب آتے ہیں بجٹ سازی کے مرحلے پہ. میں اس دن تھانے میں جب ہم نے سی ایم صاحب کا انٹرویو سنا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بجٹ ہمیں 1 گھنٹہ پہلے ملا ہے. اب میں کچھ تفصیلات کی طرف آؤں گا کہ واقعی بلوچستان میں ہم کہہ رہے تھے، ہمیں خدشہ تھا، لوگ چیمگوئیاں کر رہی تھیں، لوگ نجی محفلوں میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں بلوچستان میں کہ بلوچستان میں مداخلت حد سے زیادہ ہے، بلوچستان میں چیزیں کنٹرولڈ ہیں، بلوچستان میں بجٹ ایک مخصوص سوچ اور فکر کے تحت بنائی جاتی ہے، بلوچستان میں پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے، بلوچستان میں صحافت آزاد نہیں ہے، بلوچستان میں سیاست آزاد نہیں ہے. تو وہ اس دن سی ایم صاحب نے جب کہا تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ ہمیں اسمبلی کے سامنے دھرنا نہیں دینا چاہیے تھا 5 دن، ہمیں کسی اور دروازے پہ دھرنا دینا چاہیے تھا، کیونکہ بجٹ سازی یہاں پہ نہیں ہو رہی تھی، بجٹ سازی وہاں پہ ہو رہی تھی. ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ 115A کے تحت پری بجٹ سیشن کروایا جائے. پری بجٹ سیشن نہ کروانے کی وجوہات بھی یہی تھی کہ جہاں پہ بجٹ بن رہا تھا وہاں پہ 115A لاگو ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ بیچارے کیا 115A کے تحت پری بجٹ سیشن کرواتے. تو جناب والا اس کا مطلب یہ ہے، آج پھر سی ایم صاحب کا ایک دوسرا
स्टेटमेंट भी आज के जंग अखबार ये मेरे हाथ में है, इसमें आज उनका एक दूसरा स्टेटमेंट लगा हुआ है जनाब चेयरमैन। वो आज कह रहे हैं, खुद एतराफ भी कर रहे हैं कि अगर वो सऊदी अरब का बजट भी बलूचिस्तान पे खर्च कर दें तो भी बलूचिस्तान के हालात यही रहेंगे, क्योंकि रीजन वो दे रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन है, रीजन क्या दे रहे हैं कि यहाँ पे चोरी है, रीजन क्या दे रहे हैं कि यहाँ पे डाकाजनी है। तो जनाब वाला ये जो इश्तिहारात मैंने आपको दिए, अगर इस तरह बजट को रेवड़ियों की तरह बांटोगे तो सऊदी अरब क्या आप पूरी दुनिया का बजट भी बलूचिस्तान में ले आए तो इन चंद लोगों की जेबें जरूर भरेंगी, बलूचिस्तान के अवाम की तकदीर नहीं बदलेगी। ये वो वजूहात जिनकी बुनियाद पे आज वजीर आला खुद मोतरफ है इस बात का कि बलूचिस्तान में जितना भी पैसा लगाया जाए बलूचिस्तान के लोगों की तकदीर नहीं बदल सकती। पिछले 3 सालों से यही रोना हम इस असेंबली में रो रहे हैं, जिसका आज उन्होंने इस जंग अखबार में एतराफ कर लिया। अब मुझे खदशा ये है या मुझे शक ये है कि अब इतनी मुदाखलतों से शायद वजीर आला साहब भी बेजार हो गए और बार बार उन मुक्तदिर कुव्वतों को इशारे दे रहे हैं कि भाई बस, अब इससे आगे कुव्वत बर्दाश्त लोगों की खत्म हो रही है। अब लोग किसी दूसरे उस्मान लाला का जनाजा उठाने के मुतमिल नहीं है, अब लोग किसी दूसरे असद अचकज़ई शहीद का जनाजा उठाने के मुतमिल नहीं है, अब लोग किसी और उबैदुल्लाह कासी के अगवा के लिए धरना देने के मुतमिल नहीं है। अब पॉलिसियों में तब्दीली लाई जाए, अब पॉलिसियों को बदला जाए। जुबानी जमा खर्च से पॉलिसियां नहीं बदलेंगी जनाब वाला। पॉलिसियां बदलने के लिए अमली इक़दामात, संजीदगी, नेक नियति की जरूरत होती है। हम 2003 से सुनते आ रहे हैं, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने ग्वादर का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि हम ग्वादर की तकदीर बदलेंगे, ग्वादर को तरक्की याफ्ता शहरों और की सफ़ों में ले आएंगे। फिर उसके बाद जितने भी हुक्मरान आए, आसिफ अली जरदारी आए, उनकी ग्वादर में बातें यही रही, यूसुफ रजा गेलानी साहब आए, उनकी ग्वादर में बातें यही रही, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब आए, उनकी भी यही बातें की ग्वादर में। कल परसों अभी कुछ दिन पहले 5 तारीख को हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ग्वादर गए, उन्होंने भी यही बातें की और हेलीकॉप्टर में ग्वादर का एरियल विजिट किया। लेकिन इन तमाम वज़राए आज़म और इन तमाम सदूर जो आए हैं ग्वादर में, इन तमाम की जुबानी जमा खर्च का नतीजा ये कि आज ग्वादर के अवाम को पानी नहीं है। जिस दिन वजीर आजम ग्वादर को जन्नत बनाने के ख्वाब दिखा रहा था, जिस दिन वजीर आजम ग्वादर को जो है वो अमेरिका और दुबई से ज्यादा तरक्की याफ्ता बनाने के ख्वाब दिखा रहा था, उस दिन ग्वादर के अवाम पानी के लिए एहतिजाज कर रहे थे। उस दिन ग्वादर की सड़कों पे उस पानी के एहतिजाज के खौफ से कर्फ्यू लगा दिया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है कि तमाम सड़कों को बंद करके हेलीकॉप्टर पे प्राइम मिनिस्टर को वहां ले जाया गया। अब जनाब वाला एक और इश्तिहार मैं आपको भिजवा रहा हूं। अब तरक्की हमें इस तरीके से दी जाती है। उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर आया था जनाब वाला, ये अज दफ्तर असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज ग्वादर, ये उन्होंने एक नोटिस निकाला है जनाब वाला उन गरीब माहीगीरों के नाम जो सुबह समंदर में जाते हैं और शाम को अपने बच्चों का खाना लेकर आते हैं समंदर से। हम और आप तो उनको नहीं दे रहे, वो उस समंदर की खतरनाक लहरों में अपनी छोटी कश्तियों में जाते हैं और समंदर की तह से, समंदर की उस बेरहम लहरों से लड़कर वो अपने बच्चों का खाना रात को लेकर आते हैं। ये इश्तिहार मैं आपको भिजवा रहा हूं कि ये तमाम माहीगीरों को उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर आया था, उस दिन समंदर में जाने से रोक दिया गया, उस दिन उनको शिकार करने नहीं दिया गया, उस दिन उनके बच्चे भूखे सोए, उस दिन उनके बच्चे खाने के इंतजार में उनकी नींद की वजह से आंखें बंद हो गई, लेकिन उनको समंदर में अपना रोजगार नहीं करने दिया गया। इस तरीके से आप हमें तरक्की दोगे? ये तो एक दिन का वाकया है जनाब वाला। अब वीआईपी मूवमेंट्स की अगर हम तादाद निकाल लें तो साल में 6 महीने ग्वादर में वीआईपी मूवमेंट्स हैं, तो साल में 6 महीने इन माहीगीरों पे इस तरह की पाबंदियां लगती हैं। कभी कोर कमांडर जा रहे हैं,
कभी आर्मी चीफ जा रहे हैं, कभी वजीर आला साहब जा रहे हैं, कभी वजीर आजम साहब जा रहे हैं, कभी कोई सीपेक के हवाले से कोई डेलीगेशन जा रहा है, कभी कोई चाइनीज का डेलीगेशन आ रहा है। ये तमाशा है हमारे साथ जनाब वाला, ये जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ, ये तरक्की नहीं है। तो जनाब वाला इस तरह के हथकंडों से बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सोच बदलनी होगी, पॉलिसी बदलनी होगी, नीयत बदलनी होगी, फिर जाके बलूचिस्तान को आप आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ ले जा सकोगे। मैं एक चीज यहां पे वाजे कर दूं जनाब वाला कि गमलों में छोटे मोटे पौधे तो आप उगा सकते हो, लेकिन गमलों में फलदार दरख्त और सायेदार दरख्त कभी नहीं उगा करते। फलदार दरख्त और सायेदार दरख्त के लिए आपको जरखेज जमीन चाहिए, फिर जाके आप उन दरख्तों के फल से और उनके साये से फायदा उठा सकेंगे। गमलों में छोटे मोटे पौधे तो आप जरूर उगा सकते हैं। बलूचिस्तान के साथ यही खेल रोजे अव्वल से खेला जा रहा है कि यहाँ पे हकीकी सियासी जमातों को दीवार से लगाकर गमलों में सियासी जमातें और सियासी लीडरशिप पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब वो उस लीडरशिप से आप क्या बलूचिस्तान के हालात को ठीक करेंगे, उस लीडरशिप से आप क्या बलूचिस्तान को तरक्की देंगे, वो तो आपके यस मैन जरूर बनेंगे, लेकिन बलूचिस्तान के हकीकी सियासी वारिस नहीं बन सकेंगे। बलूचिस्तान के हकीकी दर्द रखने वाली सियासी क़यादत नहीं बन सकेंगे। तो इसके लिए आपको अपनी सोच, आपको अपनी नीयत, इनको बदलना पड़ेगा। अब जनाब वाला आता हूं उन पॉइंट्स की तरफ जिनके मैंने इश्तिहारात आपको भेज दिए, और ये मैंने कुछ दिन पहले भी ट्वीट पे एक ट्वीट किया था कि ये बजट किसके लिए बना है और कहां बना है। उसकी मैं आता हूं कुछ तफसीलात के ऊपर कि ये बजट कहां और किसने बनाया है। अब जनाब वाला इस बजट में जो स्कीमें रखी गई हैं उससे आप अंदाजा लगा लें। अब ये मैं कुछ PSDP नंबर आपको बता दूंगा, 3765, 3766, 3767, 3768, ये पूरा एक सीरीज है। अब इसकी जो हेडलाइन है जनाब वाला, ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ मास्टर प्लानिंग इन द टाउन्स ऑफ कोयटा डिवीजन। मास्टर प्लानिंग, आपने अभी मास्टर प्लानिंग के लिए कोयटे के मुख्तलिफ टाउन्स है, पता नहीं कौन कौन से टाउन है। अब ये टाउन्स के नाम भी पता नहीं है कि इसमें कौन कौन से टाउन है। मास्टर प्लानिंग के लिए आपने पैसे रखे और ये अरबों कोई मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और मुख्तलिफ टाउन है। ये 6 अरब, तकरीबन 6 अरब के करीब ये पैसे बनते हैं, 6 अरब 10 करोड़ के करीब। अब कोयटे में जो अभी कुछ देर पहले मेरे एक साथी ने नाम लिया, ओस्मान, जो आपका साबिका कमिश्नर था, 8-10 अरब रुपए कोयटे में वो डेवलपमेंट, कोयटे की खूबसूरती, कोयटे की तरक्की और कोयटे की पता नहीं किन किन चीजों के नाम पे वो खर्च करके पैसे जाया करके चला गया। उसके शराकतदारों ने उसको सेफ रास्ता दे दिया ताकि वो वहां से निकल जाए, ताकि वो नाम बच जाए उनका। जी जी, मैं इसको कंप्लीट करता हूं, बस 5 मिनट में मैं वाइंड अप, 5 मिनट में आपको, ठीक, मैं वाइंड अप करता हूं इसको। अब जनाब वाला 10 अरब से ज्यादा खर्च करके कोयटा शहर पे अब उसकी मास्टर प्लानिंग पे दोबारा पैसे रखे गए हैं। ये क्या, इसको कहते हैं कि बजट का किसी और की जेब में जाना। ये जो आज जाम साहब का स्टेटमेंट है कि बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर रहा इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी, तो जनाब वाला इस तरह की स्कीमों की वजह से बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। वो जो मैंने आपको इश्तिहारात दिए, इस तरह की स्कीमों की वजह से बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। अब जनाब वाला एक रोड इन्होंने डाला है यहां से PF बेस से मसलख पार तक। आप मुझे उस रोड का जो इन्होंने लेआउट दिया है उसमें आप मुझे 5 घर दिखा दें कि उन 5 घरों के सामने से ये रोड गुजरेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल जायज, ये बजट भी मैं मंजूर कर लूंगा, अपने थाने में बैठने की ख्वारी भी हम छोड़ देंगे, बाकी चीजें भी छोड़ देंगे। वो रोड किसके लिए बन रहा है जनाब वाला, ये हम भी जानते हैं। करोड़ों रुपए, 40 करोड़ से ज्यादा इन्होंने रखे हैं एक पिकनिक पॉइंट बनाने के लिए, ये अन्ना के करीब।
मलिक नसीर साहब का हल्का है। जनाब वाला, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम इस ऐवान के मोअज़्ज़िज़ अरकान हैं, लोगों ने हमें हजारों की तादाद में वोट दे के मुंतखब किया है, हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है। जनाब स्पीकर, 10 चेक पोस्टों पे आप शनाख्ती कार्ड दिखा के अपना तारुफ करा के वहां से गुजर के आपको जाना पड़ता है। एक आम आदमी वो वहां कैसे जा सकेगा? ये अन्ना झील के पीछे जो रेस्ट हाउसेस बने हैं, इनमें कितने एमपीए साहिबान को इजाजत है? किसको वहां जाने की इजाजत है कि अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ वहां जाके उस रेस्ट हाउस में अन्ना झील के पानी से महजूज हो और उसके किनारे पे बैठ के कुछ थोड़ी देर के लिए लुत्फ ले सके? जब वहां जाने की इजाजत नहीं, तो पहाड़ की चौकी पे, जहां पे 5 जगह इनके पिकेट्स हैं, 5 चौकियां हैं, वहां पे 40 करोड़ रुपए का पिकनिक पॉइंट बनाने की जरूरत क्या है? जनाब वाला, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं। कोयटा शहर में हमें टैंकर माफिया के हवाले कर दिया गया है, पीने का पानी नहीं है। 3000 रुपए का एक टैंकर पानी आजकल बिक रहा है कोयटे में। इन 40 करोड़ में तो 40 ट्यूबवेलें लग सकती थी। हम पिछले 3 सालों से यहाँ पे चीख रहे हैं कि 350 ट्यूबवेलें कोयटा शहर में पीएचई ने लगाई है, वो ऑपरेशनल नहीं हो रहे। लोगों को पानी के लिए दरबदर हो गए, लोग टैंकर माफिया के रह मुकरम पे हैं। इस 40 करोड़ में से कम उन ट्यूबवेलों से एक 40 ट्यूबवेल तो आप स्टार्ट कर लेते। वहां पे आप किन के लिए रेस्ट हाउसेस बना रहे हो? इसी तरह जनाब वाला, इस वक्त कोयटा शहर में जितनी कोल्ड स्टोरेजेस हैं वो तमाम प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ के थ्रू लगी हैं, और वो अब भी पाइपलाइन में मुख्तलिफ एनजीओ हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं जो लोगों के साथ पार्टनरशिप पे ये काम कर रहे हैं, लोगों को ऑफर कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के लिए। फिर उन डिस्ट्रिक्टों में 3 अरब के करीब आपने कोल्ड स्टोरेज के लिए रखे हैं। जनाब वाला, बिजली तो आपके पास है नहीं। कोयटा शहर में जो कोल्ड स्टोरेज लगे हुए हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं, मां सिवाय 1-2 के, वो भी जनरेटर पे उनको चला रहे हैं, जिसका डीजल भी वारे से बाहर है। तो जनाब वाला, 6 घंटे आपके पास बिजली है 24 घंटे में, 3 अरब रुपए आपने उन कोल्ड स्टोरेज के लिए रखे। ये कोल्ड स्टोरेजेस नहीं बनेंगे जनाब वाला, ये लोगों की जेबों में जाएंगे। हमारा जो बॉर्डर है वो 1600-1700 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है अफगानिस्तान और ईरान के साथ। आपने वहां पे 1000 ट्यूबवेल रखे, एग्रीकल्चर सेक्टर में रखे, लेकिन रखे किसी और के लिए। वो आजकल बलूचिस्तान में एक नारा बहुत ही आम हुआ है, हर धरने में आपको ये नारा सुनाई देगा, ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है। ये जो 1000 ट्यूबवेल आपने नामालूम रखे हैं जमींदारी के नाम पे, ये मुझे पता है उस बॉर्डर में कहां लगेंगी। तो जनाब वाला, अगर इन ट्यूबवेलों का और उस बॉर्डर की डिस्टेंस को आप नाप ले तो हर 1.5 किलोमीटर में आप एक ट्यूबवेल लगा रहे हैं। तो उस वीराने में हर 1.5 किलोमीटर में वो ट्यूबवेलें लगाने की बजाय उस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से मुतसिल जितने देहात हैं, जो हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े गधों पे मीलों से जाके पानी लेकर आते हैं, अगर इनकी जगह आप उनको एक छोटा सा वाटर सप्लाई देते तो हम दिलो जान से इसको कबूल करते। जनाब वाला, इसी तरह की डोजर्स के लिए सीएनडब्ल्यू को पैसे दिए हैं आपने। सीएनडब्ल्यू में ईएनडएम के आरिफ जान चले गए, इनका तो काम है सिर्फ इंतकामी कार्रवाई। हाई कोर्ट के जजमेंट की भी इन्होंने वायलेशन की है। हाई कोर्ट का एक क्लियर कट जजमेंट आया था कि किसी भी सीनियर की जगह पे जूनियर को तैनात नहीं किया जाएगा। अभी हाल ही उन्होंने कोई 4-5 एक्सियंस जो 18 में थे उनको ट्रांसफर ओएसडी बना के, ट्रांसफर भी नहीं ओएसडी बना के उनकी जगह पे 17 ग्रेड के जूनियर्स को तैनात किया। ये कोई भी बंदा हाई कोर्ट चला गया, बल्कि मैं इस फ्लोर की तवज्जुह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि वो सोमोटो ले। इन्होंने वायलेशन किया हाई कोर्ट की जजमेंट की, ये तौहीन अदालत के जमरे में आता है। ये काम तो इनको बड़ी आसानी से, उनसे आप डेटा ले लें कि ईएनडएम के जितने वर्कशॉप्स हैं पूरे बलूचिस्तान में, हजारों की तादाद में मशीनरी जो है वहां पे मशीनरीज का कब्रिस्तान बन चुके हैं। ये वर्कशॉप्स गल सड़ रही है, वहां पे करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी। अब ये फिर अरबों रुपए की मशीनरी खरीदने के चक्करों में है ताकि कमीशन मिले, ताकि अपने ठेकेदारों को नवाजा जाए, ताकि आधे पैसे मशीनरी पे लगे और आधे पैसे जेबों में जाएं। जैसे फिशरीज के बोट लेने के टाइम
ابھی بھی وہ تمام افسران پیسے کس کس نے کھائے یہ ہم سب کو پتا ہے, یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پیسے کس کس کی جیبوں میں گئے. 2-3 افسروں کو قربانی کا بکرا بنا کے انہوں نے نیب کے حوالے کیا, وہ جیلوں میں ہیں, کچھ کی ضمانتیں ہو گئیں, کچھ جیلوں میں ہیں. یہ دندے اب نہیں چلیں گے جناب چیئرمین. اور غریب ماہی گیر وہاں پہ ان کے ساتھ تو سلوک ہے کہ ان کو سمندر پہ شکار کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جاتا. یہ جو مشینری آپ نے CNW کے لیے رکھے, ان کے ساتھ بھی یہ وہی کرنے جا رہے ہیں جو فشریز کے بوٹس خریدنے کے لیے انہوں نے ملیر کے اس کیا کہتے ہیں اس کو غیر رجسٹرڈ جو ان اتھینٹک جو فرم تھا اس کو انہوں نے دیے, سوری لاڑکانہ کے. جناب والا اسی طرح ایگریکلچر سیکٹرز میں ڈوزرز کے لیے اربوں روپے رکھے گئے ہیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں پچھلی حکومتوں کے دور میں 200 ڈوزر خرید کے لائے گئے تھے. پہلے ان ڈوزروں کا حساب دیں کہ وہ ڈوزر کہاں پہ ہیں, کس کے زیر استعمال ہیں, کس کس نے اپنے ساتھ 2-3 سالوں سے کھڑے رکھے ہیں, اور ان ڈوزر سے استفادہ کون لوگ کر رہے ہیں. پہلے ان کی پوری ڈیٹیل دیں. پہلے یہ پوری ڈیٹیل دیں کہ ان ڈوزروں میں سے کتنے ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہیں اور کتنے ڈوزر جو ہے وہ اللہ ماشاءاللہ غائب ہو گئیں. پہلے ان کا تو حساب دیں, پھر اربوں روپے آپ ڈوزر خریدنے کے لیے رکھ لیں. 1 ارب روپے انہوں نے رکھے ڈوزر گھنٹوں کے حوالے سے. جناب والا پہلے پچھلے سال جو ڈوزر گھنٹے دیے تھے, بلوچستان کا ایک غریب اس اسمبلی کے گیٹ پہ آ کے یہ بول دے کہ مجھے 10 گھنٹے انہوں نے دیے میری وہ فلانی 2 ایکڑ کی زمین تھی اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. نہیں جناب والا, یہ تمام ڈوزر گھنٹے بھی بیچنے کے لیے رکھے گئے ہیں. اب جناب والا جب ہم یہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت افسوس ہوا مجھے اس دن ان کی یہ بات سن کر کہ اپوزیشن کو اگر خیرات چاہیے تھا, وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں, تو ہمارے پاس آ جاتے, ہم خیرات دیتے. جناب والا آپ تو اتنے بے بس ہیں, آپ تو اتنے خود مجبور ہیں, آپ خود اتنے لاچار ہیں کہ آپ کے اسمبلی کے دروازے پہ لوگ آتے ہیں, آپ ان سے نظریں جھکا کے بھاگ جاتے ہیں. آپ کیا اپوزیشن کو خیرات دیں گے؟ آپ کے تو اپنے گھر کے دروازے پہ ہم نے آج تک کوئی فقیر نہیں دیکھا. آپ کو اگر کوئی خیرات چاہیے, آپ کو خیرات میں کوئی سپورٹ چاہیے, آپ کو خیرات میں اپنے گردن میں جو توق ہے اس کو نکالنے کے لیے مدد چاہیے, آ جائیں اپوزیشن کے پاس, ہم آپ کو مدد کریں گے, ہم آپ کو عزت دار سیاست کا راستہ دکھائیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوسروں کی ڈکٹیشن سے کیسے نکلا جاتا ہے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوسروں کی خوف کی سیاست سے کیسے نکلا جاتا ہے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدھی رات کو ایک ٹیلی فون پہ گھر سے نکل کے بھاگتے ہوئے دوسروں کے دروازوں پہ سر جھکانے سے کیسے نجات حاصل کی جاتی ہے. ہمارے پاس آ جائیں, یہ خیرات میں ہم آپ کو سکھائیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان میں عوام کے سامنے عزت کے ساتھ سر اٹھا کر آنکھیں اٹھا کر کیسے سیاست کی جاتی ہے, یہ ہم آپ کو سکھا دیں گے. ہم آپ کو خیرات میں یہ سکھا دیں گے کہ اپنے حلقے میں عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ سڑکوں پہ کیسے سفر کیا جاتا ہے, جیسے عثمان لالا کی جسد خاکی نے کراچی سے سفر سٹارٹ کیا اور مسلم باغ تک آیا. یہ عزت و احترام کا درس ہم آپ کو دیں گے, ہم آپ کو خیرات میں بتائیں گے کہ اس طرح عزت کیسے کمائی جاتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ جناب والا ایک شعر کے ساتھ ختم کروں گا. جی ارشاد. شاعر نے کہا ہے کہ موجیں لگی ہوئی ہیں, موجیں لگی ہوئی ہیں, چوروں کی ڈاکوؤں کی پارٹی کے کارکنوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں. بلوچستان کے خزانے کو اس طرح دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے, بلوچستان کے خزانے کو اس طرح جو ہے اپنے لوگوں پہ, چوروں پہ, ڈاکوؤں پہ, کارکنوں پہ با پارٹی کے تقسیم کیا جا رہا ہے. تو جناب والا میں آخری دو الفاظ کہوں گا کہ اب ہم نے بلوچستان نیشنل پارٹی نے, جمعیت علماء اسلام نے, پشتون قومی عوامی پارٹی نے, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بلوچستان کے غریب عوام کا پیسہ چوروں کے, ڈاکوؤں کے, کارکنوں کے ان کی جیبوں میں نہ جائے گا, نہ ہم جانے دیں گے ان کو. بہت شکریہ. جی منسٹر سلیم کوسہ صاحب.